വെൽക്കം ടു എഡീന അക്കാഡമി. എഡീന അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് 30/8/2025. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് 3/10/2025 ആണ്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 274/2025. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള. നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 ലൈബ്രറി. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ 27,800 മുതൽ 59,400 വരെ. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസി. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് 1 വർഷം കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 1 വർഷം കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കൂടിയ പീരീഡ്. The rank list published by the Commission in response to this notification shall remain in force for a minimum period of 1 year and a maximum period of 3 years. Method of appointment: direct recruitment. Age limit 22 up to 36. Only candidate born between 2/1/1989 and 1/1/2003, both the date includes, are eligible to apply for this post with the usual relaxation to scheduled caste, scheduled tribes and other backward communities. Qualifications: Master of Library Science or Bachelor of Library Science in MLISC or BLISC in Library Science or any other equivalent qualification. Equivalent or higher qualifications. The following is a list of qualifications which are accepted as equivalent or higher qualification in previous selections of this post. Professional Assistant Grade 2 Library, Universities in Kerala. Qualification as per special rule. MLISC, equivalent or higher qualification accepted in previous sessions. MLISC, Library and Information Science. BLISC, equivalent qualification. BLISC, Library Science. Method of submitting applications: candidate must register as per one-time registration with the official website of Kerala Public Service Commission, www.keralapsc.gov.in. Before applying for the post, candidates who have registered can apply by logging on to their profile using their user ID and password. Candidate must click on Apply Now button of respective post in the notification link to apply for post. Candidate creating new profile should upload the photograph taken within 6 months. Name of the candidate and date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion. Photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for 10 years from the date of uploading.
Candidates are advised to keep a printout of soft copy of the online application for future reference. Candidate can take a printout of the application by clicking on the link My Application in their profile. All correspondence with the Commission regarding application should accompanied with the printout of the application. If written or OMR or online test is conducted as part of the selection, candidate shall submit a confirmation for writing the examination through their one-time registration profile. Such a candidate alone can generate and download the admission ticket in last 15 days till the date of test. The application of candidates who do not submit confirmation within the stipulated period will be rejected absolutely. Candidates who have Aadhaar card should add Aadhaar card as ID proof in their profile. Last date for receipt of applications 3rd October 2025, Friday up to 12 midnight. Address which application are to be sent www.keralapsa.gov.in. കാറ്റഗറി നമ്പർ 274/2025. കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈന് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വകുപ്പ് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ. ഉദ്യോഗപ്പേര് പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 ലൈബ്രറി. ശമ്പളം 27,800 മുതൽ 59,400 വരെ. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ. കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലൈബ്രറിയൻ തസ്തികയാണിത്. ഈ വിജ്ഞാനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 1 വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയ 3 വർഷവും നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ 1 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതേ ഉദ്യോഗത്തിന് പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തീയതി മുതൽ ഈ വിജ്ഞാനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ല. മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി അറിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഒഴിവുകളിലേക്കും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്തുന്നതാണ്. നിയമന രീതി നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. പ്രായപരിധി 22 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള വയസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. യോഗ്യതയിൽ ലൈബ്രറി സയൻസിൽ MLISC അഥവാ BLIC അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത. ഇക്കലണ്ട് യോഗ്യത നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള www.keralapc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും പ്രസ്തുത തസ്തികയോടൊപ്പം കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അപ്ലൈ നൗവിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളിൽ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ OMR അഥവാ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സ്ഥിരീകരണം അപേക്ഷകൾ തങ്ങളുടെ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പരീക്ഷാ തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരീകരണം നൽകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ട കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച് തീയതിയെക്കുറിച്ച് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രൊഫൈലിലും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആധാർ കാർഡുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30/10/2025 വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെ. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in. Thanks for watching my channel. Thanks for watching my videos. എഡീനായ അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചാനൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഹൈപ്പ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. Thank you for watching my videos. Thank you for watching my channel. Thank you.